اسد صاحب جنرل فیض صاحب کو جہاں تک آپ نے ذکر کیا اور تاثر کیا بات کر رہے ہیں، تاثر کے پیچھے حقیقت بھی تو ہوتی ہے نا، بندے پورے کرنا ان کی ذمہ داری، عامر لیاقت مرحوم کیا کچھ کہتے چلے گئے، اتحادیوں کو منانا، لے کے آنا، آپ کے ساتھ جوڑنا ان کی ذمہ داری. ڈونٹ یو تھنک سو کہ یہ جو اوور ریلائی کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سب انہی کے اوپر، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی اپنے ویک پوائنٹس کو ایکسپوز کرنے کے لیے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ میرے خیال میں یہ ان کی کوئی ذاتی ذمہ داری نہیں تھی. یہ تو جیسے آپ نے کہا ایک 1 پیج ہے، ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے اور انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے، وہ حاصل ہے. اور وہ یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ سب کر رہے ہوں آرمی چیف کی مرضی کے بغیر. تو وہ انفرادی تو نہیں تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، جو سیاسی لوگ تھے تحریک انصاف کے، جو سینئر لوگ تھے، ان سب کا ماننا حکومت کے ہوتے ہوئے، یہ بھی ہم ماضی کی طرف دیکھ کے نہیں بات کریں، حکومت میں ہوتے ہوئے ماننا یہ تھا کہ ایک بڑی غلطی جو ہم کر رہے ہیں، ہم سول سرونٹس جو بیوروکریٹ ہیں، نوکر شاہی، اس کے اوپر بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں اور ہم فوجی سپورٹ کے اوپر بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں. تو جو کام سیاست دانوں کو کرنا چاہیے، جو سیاسی کام ہونا چاہیے، وہ سیاسی کام ہم نہیں کر رہے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ بے تحاشا محنت کی. میں آپ کو بتاؤں، میں فرسٹ ہینڈ آپ کو بتا سکتا ہوں، جس نے قریب سے دیکھا، صبح سے لے کے رات تک بے تحاشا محنت کی. ایک تو ان کا فیوریٹ ٹاپک ہوتا تھا مہنگائی کس طریقے سے کم کی جائے، عوام کے اوپر بوجھ کم کیا جائے، کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو کیسے اٹھانا ہے، کیونکہ اور دوسرا فیوریٹ ٹاپک تھا کہ اپوزیشن کو کیسے اندر کرنا ہے. یہ عمومی تاثر یہ ہے کہ سارا وقت وہ یہی کر رہے ہوتے تھے، لیکن سارے اس ٹائم کا شاید 0.1% اس پہ بھی ضرور لگتا ہو. لیکن صبح سے لے کے شام تک جو میٹنگز ہوتی تھی، وہ لاگ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو میٹنگز پرائم منسٹر ہاؤس کی ریکارڈڈ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ٹاپک سے میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ ڈونٹ یو تھنک سو کہ امریکہ جا کے کہنا اے سی اتروا دوں گا؟ رانا ثنا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں جس حال میں تھا اس کی ویژولز دیکھا کرتے تھے خان صاحب. ڈونٹ یو تھنک سو تھوڑی زیادتی کی تھی ٹو ڈیل ود دی اپوزیشن؟ میرے خیال میں نہیں کہنا چاہیے تھا. اور وہ میرے خیال میں جو ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، ایک جلسے کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ عمران خان کوئی بدلہ لینے والے اور کوئی ونڈکٹیو انسان نہیں ہے. اگر عمران خان اس قسم کے انسان ہوتے ہیں نا کہ جو کہتا کہ میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے اور تکلیف پہنچانی ہے، تو وہ لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ کے اوپر نواز شریف کو ملک سے باہر نہ جانے دیتے. وہ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ چھوڑا تھا نا، کہ جب ڈاکٹر سے پتہ کیا اور ڈاکٹر نے کہا نہیں یار واقعی میں صحت خراب ہے، تو انہوں نے کہا یار میرا بدترین سیاسی مخالف ہے، آپ کی اپنی ہیلتھ منسٹر تھی، میرے خلاف ہی کام کرے گا. جی آپ کی اپنی ہیلتھ منسٹر تھی یہاں پہ محترمہ یاسمین راشد صاحبہ، جنہوں نے اس کو ویریفائی کیا تھا. میں آن ریکارڈ پہلے آن ریکارڈ بتا چکا ہوں کہ اس کے باوجود کہ مجھے وزیر اعظم نے خود کہا کہ اسد وہ اس کی نواز شریف کی حالت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے باوجود کیونکہ اتنی بڑی چیز تھی، تو میں 2 لوگ جن کو میں بہت ٹرسٹ کرتا ہوں اور جن کے پاس یہ نالج بھی تھی، میں نے ان دونوں کو الگ الگ فون کیا. فیصل سلطان جو اس وقت ہیلتھ منسٹر تھے ہمارے فیڈرل، اور یاسمین راشد جو پروونشل ہیلتھ منسٹر تھی. دونوں سے میں نے بات کی. دونوں نے کہا کہ یار جو رپورٹس ہیں وہ صحت ان کی اچھی نہیں ہے. اب یہ اتنی کہ ان کو لائف تھریٹننگ ہے یہ نہیں ہے، یہ کہنا مشکل ہے، لیکن صحت اچھی نہیں ہے، صحت میں سیریس پرابلم ضرور ہیں. تو یہ دیکھتے ہوئے عمران خان نے اپنے سب سے بڑے مخالف کو، اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف نے باہر جا کے پوری کس طریقے سے کیمپین چلائی عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے، تو یہ جو بیہیویئر ہے یہ اس آدمی سے نہیں کنسسٹنٹ لگتا کہ جو کہے اچھا دوسروں کے اے سی اتروا دو. اور میرے 99.999% مجھے یقین ہے، آپ اگر پتہ کروا لیں جیل والوں سے تو یہ واپس آ کے انہوں نے ہدایات دی بھی نہیں ہوں گی کہ اے سی اترواؤ. ٹھیک. اچھا افضل صاحب، اب جو اس وقت کی صورتحال ہے، موجودہ جو پی ٹی اے کی قیادت ہے، وہ کیا رکاوٹ ہے کچھ ایسے رہنماؤں کی راہ میں؟ میں فواد چودھری صاحب کی بات کر سکتا ہوں، دیگر بھی کچھ لوگ ہیں جو واپس جانا چاہ رہے ہیں، بٹ جو دستیاب قیادت ہے، ذمہ داران ہے، وہ تو برملا میرے شو میں آ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کی واپسی کے حق میں نہیں ہیں، خان صاحب جب باہر آئیں گے تب اسے دیکھا جائے گا. یہ آپ کو بھی تاثر لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں اور رکاوٹ موجودہ قیادت ہے، یا یہ صرف افواہیں ہیں؟
कुछ जो हमारे सीनियर लोग थे पार्टी के अंदर वो पार्टी में जाना चाहते हैं, ये तो मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो इसलिए नहीं अभी तक वापस लिए गए क्योंकि मौजूदा जो लीडरशिप है बाहर उनकी वजह से नहीं लिया गया या ये खान साहब का अपना फैसला है, वो मैं नहीं आपको बता सकता। मेरे ख्याल में जो फैसला जो हमें बताया जा रहा है कि खान साहब ने ये फैसला किया है कि एक दफ़ा मैं बाहर आके फिर एक साथ ही सब फैसला करूंगा, मेरे ख्याल में ये ठीक फैसला है। ठीक फैसला देखें इस वक्त जो पार्टी जो है जी ठीक फैसला है आप कह रहे हैं? मैं ठीक फैसला, मैं उसकी वजाहत कर दूं मेरे ख्याल में क्यों ये ठीक फैसला। देखें इनमें से कई लोग जो हैं वो सियासी तौर पे बहुत मुतहर्रिक लोग हैं और वो पार्टी के अंदर अगर अभी आज जाएं तो वो बहुत इस वक्त कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन लोगों के अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप उन लोगों को देखें जो पार्टी के अंदर रहे, जिन्होंने सख्ती को झेला, पार्टी को नहीं छोड़ा, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे अगर आप इस वक्त उन लोगों को जो छोड़ गए थे उनको वापस ला के जैसे ही वापस आएंगे वो चाहे आप उनको ओहदा दें या ना दें, लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर वही नजर आएंगे क्योंकि उनका सियासी नाम इतना बड़ा है, वो डोमिनेट करेंगे। तो वो शायद वो जो वर्कर्स हैं, वो जो लीडर्स हैं जो इस वक्त पार्टी में रह गए हैं, ये उनकी इसमें दिलचस्प नहीं होने का खदशा है। इसलिए चाहे उन्होंने बोला है खान साहब को। अच्छा असद साहब, इसमें एक काउंटर थीसिस भी है ना, वो रैशनल ये है कि चूंकि जो सीजन लोग होते हैं जैसे चौधरी परवेज लाई साहब हूँ, जैसे फवाद चौधरी हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब हूँ, या इन जैसे जो लोग हैं, इनका हमेशा सियासी जमातों से भी एक रब्त रहता है, पॉलिटिकली ओवर द ईयर्स रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक रब्त रहा करता है और रहा है। सो ऐसे लोग इसलिए ज़रूरी होते हैं कि ऐसे डेडलॉक की सूरत में ये जो गैप आ गया हुआ अभी, उसको ये ब्रिज कर सकते हैं। एटलीस्ट कोई डील हो या ना हो, समहाउ किसी न किसी हद तक कोई इंगेजमेंट शुरू होती है, जो इंगेजमेंट कैन लीड टुवर्ड्स सम सोल्यूशन। तो ये काउंटर दलील ये है कि चूंकि दस्तयाब क़यादत के उस तरह से पॉलिटिकल लिंक्स नहीं हैं, उस तरह से इस्टेब्लिशमेंट में कोई लिंक्स नहीं है, तो दे आर अटर फेलियर। इसलिए ज़रूरत है पार्टी को उन लोगों की जो इस गैप को, जो इंगेजमेंट के नाम पे बन रहा है, वो फिल कर सकें। अच्छा, दो चीज़ें इसमें। पहली बात तो आप कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनके ताल्लुकात जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रहते हैं, तो मेरा सवाल ये होगा क्यों रहते हैं? ज़रूरत क्या है इन सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात रखने में? मैं तो 2012 में मैंने सियासत ज्वाइन की और 2018 जब तक हुकूमत बन गई थी उससे पहले किसी इस्टेब्लिशमेंट वाले से कोई ताल्लुकात नहीं थे, जब तक कि पहली दफ़ा हमारी हुकूमत मेरे ख्याल में बनने के एक दो दिन रह गए थे, अनाउंसमेंट हो चुकी थी, मेजॉरिटी हमारी डेमोन्स्ट्रेट हो चुकी थी, और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मैं, जहांगीर तरीन और इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ से मिलने पहले DGI के पास गए, नवीद मुख्तार होते थे उस वक्त, आप पारा, और फिर वो हमें लेके आर्मी हाउस गए, जनरल बाजवा के साथ मीटे। मैं तो उससे पहले किसी फौजियों से नहीं मिलता था, तो ये क्यों मिलते हैं इन फौजियों से? चले उसको छोड़ देते हैं, उनकी कोई वजूहत होंगी कि क्यों ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा और सवाल के अंदर अपने खुद ही जवाब दे दिया। भाई शाह महमूद कुरैशी तो इस वक्त भी तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, परवेज़ इलाही तो इस वक्त मौजूद हैं, सिर्फ मौजूद नहीं है, कलीदी ओहदों पे मौजूद हैं। वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, प्रेसिडेंट है अपने परवेज़ इलाही, लेकिन वो बाहर आने के बाद चुप है। अगर ये जो आप ये कह रहे थे कि जब ऐसे आपने मिसाल दी इन लोगों की, और सही मिसाल दी, इससे तो सीजन हमारे पास कोई सियासतदान नहीं है ना, परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी। फवाद चौधरी में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा हमारा दोस्त है, ज़बरदस्त सियासी पोटेंशियल है उस आदमी में, लेकिन वो बड़ा करंट है, उसके अंदर एक सियासी करंट है अपने फवाद चौधरी के अंदर। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी का तजुर्बा और जो कद है और जो परवेज़ इलाही का है वो तो नहीं है ना। अच्छा, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले इसी से रिलेटेड छोटा सवाल भी आप ले लें। एक तरफ आप हूँ या खान साहब हूँ, सब कहते हैं जनाब अली कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल कम होना चाहिए, सियासत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वो बात भी इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। मुझे इस मंतक की समझ कभी नहीं आ सकी, बजाय इसके कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस को स्ट्रेंथन करें ताकि उनका रास्ता रुक सके। वो बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, जरूर, मेरी बिल्कुल वाज़ेह राय है इसके अंदर। लेकिन आपने तो कहा था क्रिकेट की बात करेंगे, क्रिकेट ही तो आपने अभी रखी हुई है, मैं वापस आने के बाद क्रिकेट जुड़ी है, पहले इसका जवाब तो दे दे मुझे।
अच्छा अभी आई थॉट की जाने देखिए, मेरी राय बिल्कुल वाज़ेह है। मेरी राय ये है, सियासतदानों को आपस में बैठ के सियासी मामलात को हल करना चाहिए। True. हम सियासतदान जो हैं बहैसियत मजमूई, वो एक नहीं दो गलतियां करते रहे। एक तो सब जो है वो किसी न किसी वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के काम करते रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होते रहे हैं या उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान की तारीख जो है वो 70 साल से ये सिलसिला चलता रहा है और बेतहाशा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इसके अंदर, और इसी की वजह से जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकी। दूसरा जो मसला है, ये जो पोलराइजेशन है, जो शदीद कशीदगी है सियासी निज़ाम के अंदर, जो टकराव है, सियासी टकराव, उसका नतीजा ये निकला है कि पार्लियामान जहाँ पे सियासी मामलात को हल करने का जो फोरम होता है, जहाँ बैठ के कुछ ले कुछ दे करके कुछ सियासी मामलात सेटल किए जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम पूरा ब्रेक डाउन कर चुका है। इतनी इंतहा की कशीदगी की वजह से तमाम सियासी मामलात जो हैं वो अदालतों में चले जाते हैं। सो हमने अदालतों को भी सियासी कर दिया है। इस वक्त ये सूरत हाल हो गई है कि बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, तो बेंच देख के लोग ये बता देते हैं अदालतें आप कह रहे हैं सियासी हो गई हैं, क्रिकेट भी सियासी हो गई है। बात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहें।